Dear students, welcome to the session 8 of the first chapter, and the subject is Cost and Management Accounting 1. And in this session, we will be dealing with the methods of cost accounting. Before we discuss the different methods of cost accounting, I would like to give an outline of the industry, the dynamics of two types of industries. One is called jobbing industry and the second one is called processing industry. The processing industry is also called as mass production industry. Now let us first discuss about the jobbing industry, how production activities takes place. In a jobbing industry, the customer, that he or she is given utmost importance. A customer places an order for a particular type of product based on his requirements or suitability. In the jobbing industry, products are manufactured or turned out according to the requirements of the customer. Whatever specifications are given by the customer, accordingly products are produced. Therefore, whenever orders are received from several customers, each order is taken as a job, is a distinct job. Moreover, in the jobbing industry, products are customized according to the requirements of the customer. Therefore, the cost of product that is produced will differ from customer to customer. And moreover, there is no standard pattern of producing a product. There is no standard. So product will never be identical. It will differ from customer to customer. Now this is the hallmark of the job industry. Now coming to the processing industry, this is quite contrast to the jobbing industry, where production takes place and the production involves lot of stages. Production process we say. Okay, so there will be more than two processes. And point to be noted is, when first process happens, there is some output that will go into the second process, and for the second process, the output of the first process is the input. Similarly, after the second process is completed, move on to the third process, wherein the output of the second process will be taken as input of the third process, and this will be run on a continuous basis. But the point to be noted here is, product that comes out in the production process that is identical. Therefore, in the processing industry, product produced are identical, whereas in the jobbing industry they are very specific. So here in the production process, wherever happens, as there are different stages, cost is collected and accumulated and even ascertained for a different process distinctly. So this is the basic difference between jobbing industry and the production process or the processing industry. Now the method of costing, when we talk about this, jobbing industry they use a different method of costing, and processing industries they use a different method of costing. And the method of costing that is used by the jobbing industry is called as job cost method, and the method of costing that is used by the processing industries are called as process cost method. Now let us understand what is job cost method. Now these are the two basic methods of costing, and all other methods they come under either job cost method or process cost method. Let us first understand what is job cost method. Under job cost method, costs are collected, accumulated and ascertained for each job separately. Now this is a point to be highlighted. Each job separately, as I said, customers, okay, they are the important stakeholder of jobbing industry, and they place the order, and each order is taken as a separate job, and accordingly products are prepared or produced, and each product is different from other product that are given to the different customers. So therefore each order is taken as a job, and for each job cost is collected, accumulated and ascertained. Let us take one or two examples. Printing industry and even the shipbuilding. Okay, whenever shipbuilding happens, each ship is a unique one. You cannot have if there are 10 ships to be made, all 10 ships to be of same standard. No, you cannot, because
ships are constructed based on the orders received. Accordingly, they make changes and make the product very unique. Even in the printing industry also, whatever the product that we get, that is unique, that is totally different from all other products. So being distinct, that is the very important feature of job cost method. Accordingly, cost condition is also going to differ. Now coming to the process cost method, under this, as I informed, a product that passes through different production process, accordingly the cost is collected, accumulated and ascertained. Now couple of example for process cost method. One is chemical industry. You know that all chemical industries involve production process, and the product will pass through different stages. Similarly, cement industry, even the sugar industry, all these are finished product that will emerge after it passes through different production process. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಗಳುಂಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಬಹಳ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್, ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದು ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ಯಾಮಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ಯಾಮಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ರೋಡಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಟ್ರಿವಿಯಲ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜಬಲ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪಿಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದರದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ವಾಟ್ ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಾಯ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಬ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟಾಯ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಂತವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನಾವು ಆ ಟಾಯ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೇ ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಖರ್ಚನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹೆಂಚು ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಹೆಂಚು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವ ಕಾರಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ a combination of two or more methods of costing is used in conjunction to determine the cost of the final product. For example, ಈಗ ಮೋಟರ್ ಕಾರನ್ನು ನಾವು ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್. ಹಾಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಜಾಬ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಬ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಹಂತವಾಗಿ ಅದು ತಯಾರಾಗುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. So this is all about method of costing, dear students. We'll meet in the next session. So thank you so much.